गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मजामां हशो बेटा? रोजनु रोज तैयार करता जशो। भौतिक विज्ञाननी बीजा विषयोनी जेम तमे न्याय आपता जशो। बधा ज विषयो सरखा प्रमाणमां वांचता रहेवाना, एक पण लेक्चर टाळवानुं नहीं मित्रों। चलो हवे आपणे मां सरस्वतीनुं नाम लई नवा लेक्चर में આપણે આગળ વધીએ। અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે લગભગ દાખલાઓની વાતો કરેલી। આજના નવા લેક્ચરમાં સમતલમાં ગતિ કરતા કોઈ કણ માટે સ્થાન સદિશ અને સ્થાનાંતર સદિશની સમજૂતી આપણે મેળવવી છે। अगाऊना प्रकरणनी अंदर एक परिमाण में सुरेख पथ पर थती गति माटे स्थान, एना उपरथी स्थानांतर, झड़प, सरेराश वेग, तत्कालीन वेग आवुं बधुं आपणे भणता हता। एवुं ज समतल माटे पण, समतल में थती गति माटे पण आपणे भणवा मागीए छीए मित्रों। जोईए आपणे पहला सौथी पहला आपणे समतल में गति करता कण माटे स्थान सदिशनी बात करीशुं मित्रों। तो जो आपणे सौथी पहला स्थान सदिशनी चर्चा करवा मागीए छीए। जो आपणे गणितनी अंदर तमे आलेखो ज्यारे दोरो छो त्यारे आडी अक्ष एक्स, ऊभी अक्ष वाय, उगम बिंदुओ, तो आ पाटियारूपी समतल कहेवाय। अहींया तमे एक्स अक्ष पर 1 एकम, 2 एकम, 3 एकम, 4 एकम, वाय अक्ष पर पण ए ज रीते 1, 2, 3, 4 आ रीते ल्यो। आ बाजू -1 ने एवुं आवे, बराबर छे। धारो के कोई विद्यार्थी एम के एक बिंदु पी अहींया छे, तो जो ए पी बिंदु समतल में आवेलुं छे, ये उगम बिंदु थी आ बाजू 2 एकम जवुं पड़े, त्याथी 3 एकम ऊपर जवुं पड़े। तो जो आड़ी दिशा में 2 एकम जवुं पड़े, त्याथी ऊभी दिशा में 3 एकम जवुं पड़े। हवे आड़ी दिशा एटले एक्स अक्षनी दिशा, माटे 2 ने एक्स एम कहेवाय। 2 ने शुं कहेवाय? एक्स एम। ज्यारे वाय दिशा में केटला एकम जवानुं? 3, तो 3 ने वाय एम कहेवाय। माटे आ पी बिंदुना याम लखवा होय तो 2, 3 थाय मित्रों, बराबर। अथवा तमे आम जुओ तो जो आ बिंदु एक्स दिशा में 2 एकम अने वाय दिशा में 3 एकम एटले 2, 3। ए ज रीते जो आ बिंदुना याम कहेवामां आवे तो जो एक्स दिशा में 4 एकम, त्याथी वाय दिशा में 1 एकम, एटले आना याम लखवा होय तो 4, 1, बराबर। तो आ रीते आपणे याम बतावीए छीए। हवे एवी ज वात आपणे अहींया करीए मित्रों। दाखला तरीके हूँ एक समतल दोरूँ, द्विपारिमाणिक समतल। धारो कि आ एक्स अक्ष, वाय अक्ष, उगम बिंदुओं, तो आकृति में ओ एक्स वाय कार्तेशियन याम पद्धति एक्स वाय समतल कहेवाय आने। जो आ समतल में तमे कोई बिंदु पी बताओ तो आ पी बिंदु ने अहींथी हूँ लंब दोरूँ तो आटलो एक्स याम हशे, અને જો અહીંથી આમ લંબ દોરું તો આટલો વાય આમ હશે। માટે આ પી બિંદુના યામ એક્સ વાય થાય। પી બિંદુના યામ શું થાય? એક્સ વાય। તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એક્સ વાય સમતલમાં આવેલ કોઈ બિંદુ પી ના યામ એક્સ વાય છે। तो उगम बिंदुओं सापेक्षे तेनु स्थान दर्शावतो सदिश। तो जो अपने उगम बिंदु थी कण क्यों दूर है, तो अपने उगम बिंदुनी सापेक्षे ए कणनु स्थान दर्शावतो सदिश, जेने अपने आर सदिश कहीए। आर सदिश હોય તો
આપણે આર સદિશ બરાબર એના યામ લખી શકીએ એક્સ વાય, અથવા આપણે જો એક્સ એકમ કઈ દિશામાં જવાનું, એક્સ અક્ષની દિશામાં, માટે જો એને સદિશ સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો તમારે આટલું આ બાજુ જવું પડે. તો જો આ ભાગની લંબાઈ એક્સ પણ એની દિશા એક્સ અક્ષ, તો આપણે કોઈ પણનું સદિશ સ્વરૂપ એટલે એનું મૂલ્ય અને બાજુમાં દિશા દર્શાવતો એકમ સદિશ, તો આને એક્સ આઈ કેરેટ કહેવાય. એ રીતે જો અહીંથી વાય દિશામાં કેટલા એકમ જવાનું વાય, પણ વાય દિશામાંનો એકમ સદિશ જે કેરેટ. માટે જો આ સદિશ અને આ સદિશ સમાન સદિશો કહેવાય, કારણ કે એમનો મૂલ્યો અને દિશા સમાન. તો સદિશ સરવાળાની ત્રિકોણની રીત પ્રમાણે આ સદિશના શીર્ષ ઉપર આ સદિશનું પુચ્છ ગોઠવી, માટે આ બેનો સરવાળો આ થાય. હવે આ સદિશ અને આ સદિશ સરખા છે, તો આને પણ તમે વાય જે કહી શકો. માટે સદિશ સરવાળાના ત્રિકોણના નિયમ પ્રમાણે, ત્રિકોણની રીતે આપણે સદિશ સરવાળો કરીએ નિયમ પ્રમાણે, આર સદિશ બરાબર એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા વાય જે કેરેટ. તો આ સ્થાન સદિશનું સૂત્ર બન્યું. તો યામ તમે જાણતા હોય તો આ રીતે સ્થાન સદિશ લખાય. જો તમે આ પી બિંદુના યામ 2, 3 છે, માટે એનું સ્થાન સદિશ આર સદિશ લખવું હોય તો એક્સ યામ 2 તો 2i કેરેટ વત્તા વાય યામ 3 તો 3j કેરેટ. આ રીતે લખાય મિત્રો. એ રીતે જો આ બિંદુના યામ 4, 1 છે તો ઉગમ બિંદુથી એનું સ્થાન દર્શાવતો સદિશ, તો જો 4, 1 યામ હોવાથી 4i કેરેટ વત્તા 1j કેરેટ. આ રીતે આપણે લખી શકીએ. તો બોલો ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ સ્થાન સદિશ, તો યામ ઉપરથી આપણે એનો સ્થાન સદિશ લખી શકીએ. તો જો એક્સ વાય સમતલમાં આવેલા કોઈ પી બિંદુના યામ જો એક્સ વાય હોય તો ઉગમ બિંદુઓને અનુલક્ષીને તેનું સ્થાન દર્શાવતો સદિશ આર સદિશ, જેને આ રીતે પણ લખાય, અને સદિશ સ્વરૂપમાં લખવો તો એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા વાય જે કેરેટ. તો આ મેં સ્થાન સદિશની માહિતી તમને આપી. હવે આપણે સ્થાનાંતર સદિશની વાત કરીએ મિત્રો. જો સ્થાનાંતર સદિશ, તો જો હવે આપણે સ્થાનાંતર સદિશની વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર સદિશ, તો સ્થાનમાં ફેરફાર થાય તો સ્થાનાંતર સદિશ મળે. તો ચલો આપણે 2 જુદા જુદા સમયે કણનું સ્થાન બતાવીશું, અને કોઈ ગતિ કરતો કણ લેવો પડે તો જે સ્થાનાંતર કરે. સ્થિર કણ હોય તો સ્થાનાંતર આપણને મળે નહીં. તો દાખલા તરીકે ચલો આપણે અહીં ચિત્રમાં બતાવીએ મિત્રો. ધારો કે આ એક્સ અક્ષ છે, આ વાય અક્ષ છે, ઉગમ બિંદુઓ, તો આ એક્સ વાય સમતલ. ધારો કે એક્સ વાય સમતલમાં કોઈ કણ આ રીતે આમ ગતિ કરીને આમ જઈ રહ્યું છે, બરાબર. ધારો કે હું કોઈ ટી સમયે વાત કરું, તો ધારો કે કોઈ ટી સમયે આપણો કણ ગતિ કરતો 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 આ પી સ્થાને પહોંચે છે. કયા સ્થાને? પી સ્થાને. તો ધારો કે કોઈ ટી સમયે કણ પી સ્થાને છે. હવે બોલો આ પીના કંઈક આમ હશે કે નહીં? તો જો આ એક્સ આમ કહેવાય, આ વાય આમ કહેવાય, તો આટલું એક્સ ને આટલું વાય. તો જો પીના યામ તમે જો પીના યામ એક્સ વાય હોય, બરાબર. જો આપણે પીના યામ એક્સ વાય હોય તો પીનો સ્થાન સદિશ, તો ઉગમ બિંદુઓને અનુલક્ષીને કણ પીનું સ્થાન દર્શાવતો સદિશ. ધારો કે સદિશને હું આર સદિશ કહું, સ્થાન સદિશ આર સદિશ હોય તો બોલો આર સદિશ બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? એક્સ ને વાય આમ હોય તો એક્સઆઈ વત્તા વાય. જો ઘણી ચોપડીઓની અંદર પહેલા બિંદુના યામ x1 y1 લખેલા હોય, જો તમે અહીંયા x1 y1 લખો તો આર સદિશ બરાબર શું લખવાનું મિત્રો? x1 i કેરેટ વત્તા y1 જે કેરેટ. આપણા પુસ્તકમાં આ ટી સમયે પી બિંદુના યામ xy બતાવેલા છે, માટે ટી સમયે કણનું સ્થાન સદિશ આર સદિશ બરાબર xi કેરેટ વત્તા વાય જે કેરેટ થશે. હવે જો આપણો કણ ગતિ કરતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ગતિ કરતો કરતો કોઈ ટી ડેશ સમય, ધારો કે ટી ડેશ સમયે એ અહીંયા પહોંચ્યો પી ડેશ સ્થાને. જો
કોણ ટી ડેશ સમયે પી ડેશ આગળ પહોંચે અને પી ડેશના યામ, તો જો હવે યામ બદલાઈ જવાના. જો આ આટલું અંતર થયું તો અહીંથી આટલે દૂર ગયા, તો આટલા અંતરને પી ડેશના યામને આપણે એક્સ ડેશ કહીએ, એક્સ યામને, અને આને વાય ડેશ કહીએ. તો જો આટલું અંતર વાય ડેશ, આટલું અંતર એક્સ ડેશ, તો પી ડેશના યામ એક્સ ડેશ વાય ડેશ હોય તો તેનો સ્થાન સદિશ, ધારો કે એને આપણે આર ડેશ કહીએ, આર ડેશ બરાબર શું લખાય? એક્સ ડેશ આઈ કેરેટ વત્તા વાય ડેશ જે કેરેટ. તમે કુમાર મોર્ડન જેવી ચોપડીઓ જોશો તો એની અંદર પહેલા બિંદુના યામ x1 y1 લખ્યા છે, બીજા બિંદુના યામ x2 y2 લખ્યા છે, તો પછી બીજા બિંદુનો સ્થાન સદિશ x2 i કેરેટ વત્તા y2 જે કેરેટ કહેવાય. આપણા પુસ્તકમાં આ લખેલું છે એટલે આપણે આવું લખીશું. જો હવે અહીંયા આકૃતિમાં બતાવવું હોય તો ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને એનું સ્થાન દર્શાવતો સદિશ, તો એને આપણે આર ડેશ સદિશ કહીશું. રાઈટ. જો હવે ટી સમયે કણ અહીંયા હતો પી સ્થાને, બરાબર, અને ટી ડેશ સમયે અહીંયા પહોંચ્યું, તો જો આ પ્રારંભિક સ્થાન, અંતિમ સ્થાન, અને પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાનને જોડતા સદિશને શું કહેવાય? સ્થાનાંતર સદિશ કહેવાય. ધારો કે આ સ્થાનાંતર સદિશને હું ડેલ્ટા આર કહું, તો આમ કણનું સ્થાનાંતર એટલે પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાનને જોડતો સદિશ. તો અહીં કણ પીથી પી બે સ્થાને જાય તો કણ અહીં સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આર કહીશું આપણે હોય તો, અને બોલો એની દિશા કઈ? પીથી પી ડેશ, તો તેની દિશા પી આગળથી પી ડેશ તરફની હશે. આ સ્થાનાંતરની દિશા આમ હશે. તો આ સ્થાનાંતર સદિશ આપણે શોધવો છે. તો જો આપણે સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આર શોધવો હોય તો અંતિમ સ્થાન ઓછા પ્રારંભિક સ્થાન, તો આર માઇનસ આર ડેશ. હવે આરની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો મિત્રો? આરની જગ્યાએ એક્સ આઈ વત્તા વાય જે, બરાબર, માઇનસ આર ડેશની જગ્યાએ શું લખાય? સોરી, અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક એટલે આર ડેશ માઇનસ આર, તો આપણે આર ડેશની જગ્યાએ એક્સ ડેશ આઈ વાય ડેશ જે, અને પ્રારંભિક સ્થાન એક્સ આઈ વત્તા વાય જે. તો આમ સ્થાનાંતર સદિશ એટલે અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન વચ્ચેનું અંતર દર્શાવતો સદિશ. તો આ અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક કરવા. જો આ કૌંસ છોડી દઈએ તો આ માઇનસ થાય, આ માઇનસ થાય, પણ જો આપણે આઈ વાળો સ્ટેપ જોડે રાખીએ અને સામાન્ય કાઢીએ તો એક્સ ડેશ માઇનસ એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા વાય ડેશ માઇનસ વાય જે કેરેટ આવું થશે મિત્રો. બરાબર. એટલે કે આ બિંદુના યામ એક્સ ડેશ વાય ડેશ હોય, આ બિંદુના યામ એક્સ વાય હોય, તો આ એક્સ યામમાંથી એક્સ યામ બાદ કરવાનું, એ રીતે વાય યામમાંથી વાય યામ બાદ કરવાનું, તો એ સ્થાનાંતર સદિશ મળે. ચલો આપણે એક્સ ડેશ માઇનસ એક્સની જગ્યાએ ડેલ્ટા એક્સ કહીએ, તો જો આપણે આ એક્સ યામો, આ એક્સ યામ એટલે આ અંતર એક્સ ડેશ થાય, આનો એક્સ યામ એક્સ છે તો આ અંતર એક્સ થાય, તો આ બેનો તફાવત આટલો મળે, તો આને આપણે કહીએ ડેલ્ટા એક્સ. તો આ ડેલ્ટા એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા એ રીતે જો આ વાય યામ હતો, આ વાય ડેશ યામ હતો, તો પછી આ વાય ડેશમાંથી વાય બાદ કરો તો આટલું મળે, તો આટલાને આપણે ડેલ્ટા વાય કહીએ મિત્રો. તો પછી અહીં ડેલ્ટા વાય જે કેરેટ, તો આમ ડેલ્ટા આર સદિશ બરાબર ડેલ્ટા એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા ડેલ્ટા વાય જે કેરેટ. તો આ ડેલ્ટા આરને સ્થાનાંતર સદિશ કહેવામાં આવે છે. તો આ સ્થાનાંતર સદિશની સમજૂતી આપો તો તમારે આ બધું બતાવવું પડે, આકૃતિ દોરવી પડે, બરાબર, અને આ બધું લખવું પડે. જો ડેલ્ટા એક્સ મેં કોની જગ્યાએ લખ્યા? એક્સ ડેશ માઇનસ એક્સની જગ્યાએ, એટલે આપણે એ બાજુમાં લખી બતાવવું કે ભાઈ જો ડેલ્ટા એક્સ બરાબર
एक्स डैश माइनस एक्स અને ડેલ્ટા વાય બરાબર વાય ડેશ માઇનસ વાય. તો આ સ્થાનાંતર સદિશ કહેવાય. કુમાર પ્રકાશન મોડર્નની અંદર x2 માઇનસ x1 y2 માઇનસ y1 લખેલું હોય તો આપણે એમાં ગભરાઈ જવાની જરૂર નથી. તો ચલો આ ફોટો પાડી દો મિત્રો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો તમે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય તો આ રીતે બંને આકૃતિઓ દોરીને તમારે આ બધું બતાવવું પડે. ઓકે, ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હશે. અને હવે આપણે સ્થાનાંતર ઉપરથી સરેરાશ વેગ, તત્કાલીન વેગ એની આપણે સમજૂતી આપીએ મિત્રો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હમણાં જ સ્થાન સદિશ અને સ્થાનાંતર સદિશની વાત કરી. હવે આપણે સમતલમાં ગતિ કરતા કણ માટે સરેરાશ વેગ અને તત્કાલીન વેગ સમજવાની વાત છે. પહેલાં આપણે સરેરાશ વેગની વાત કરીશું. તો જો અમે અહીંયા આકૃતિ બતાવી છે, આપણે અગાઉના પ્રશ્નમાં પણ વાત કરી કે ધારો કે કોઈ ટી સમયે કણ પી સ્થાને છે અને પીના યામ XY હોય તો ઉગમ બિંદુઓને અનુલક્ષીને પીનો સ્થાન સદિશ આર સદિશ બરાબર XI કેરેટ વત્તા YJ કેરેટ. હવે ધારો કે કણ ગતિ કરતો કોઈ ટી ડેશ સમયે પી ડેશ સ્થાને પહોંચ્યો અને પી ડેશના યામ જો એક્સ ડેશ વાય ડેશ હોય તો ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને પીનું સ્થાન દર્શાવતું સદિશ આર ડેશ, પી ડેશનું સ્થાન દર્શાવતું સદિશ આર ડેશ સદિશ બરાબર એક્સ ડેશ આઈ કેરેટ વત્તા વાય ડેશ જે કેરેટ. ધારો કે આપણે કણને અહીંથી અહીં જતો ટીમાંથી સમય ટી ડેશ થાય તો આ બંનેનો તફાવત લઈએ તો એ સમયગાળો કહેવાય. એટલે જો આ સમયગાળો ડેલ્ટા ટી કહી તો જો ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં કણનું સ્થાનાંતર બોલો, સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન વચ્ચેનું આ સદિશ. તો જો કણનું સ્થાનાંતર ડેલ્ટા આર થતું હોય, જો ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં કણનું સ્થાનાંતર ડેલ્ટા આર થતું હોય તો આ સ્થાનાંતર અને તેને અનુરૂપ સમયગાળાનો એક ગુણોત્તર જો લેવામાં આવે તો એ ગુણોત્તરને સરેરાશ વેગ કહેવાય. એટલે આપણે આવું કહી શકીએ કે પદાર્થના સ્થાનાંતર આ ડેલ્ટા આર અને તેને અનુરૂપ સમયગાળો, એટલે કે તેટલું સ્થાનાંતર કરવા માટે લીધેલો સમયગાળો, તો તેને અનુરૂપ સમયગાળો બરાબર, એ સમયગાળાના ગુણોત્તરની સરેરાશ વેગ કહેવાય. સરેરાશ વેગ જેને સંકેતમાં જો વેગને આપણે વી કહીશું અને વેગ સદિશ નથી પણ સરેરાશ માટે આથી બે બાજુ બ્રેકેટ કરવામાં આવે છે તો સરેરાશ વેગ વી કહે છે. તેથી આપણે જો સૂત્ર લખવું હોય તો સરેરાશ વેગ બરાબર પહેલાં સ્થાનાંતર ડેલ્ટા આર અને એ માટે લાગતો સમય ગાળો. તો સરેરાશ વેગ બરાબર ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી. આ સરેરાશ વેગની દિશા સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આર સદિશની દિશામાં હોય છે. એટલે કે સરેરાશ વેગ વી ની દિશા, આપણે સરેરાશ વેગ વી ની દિશા કઈ લેવાની તો આપણું સ્થાનાંતર, તો જો અહીં સ્થાનાંતર આમ થાય છે તો આ દિશા એ આપણા સરેરાશ વેગની દિશા કહેવાય. આપણે અગાઉના પ્રશ્નમાં ડેલ્ટા આરની કિંમત પણ શોધી હતી. તો જો આપણે ડેલ્ટા આરની કિંમત મૂકી દઈએ મિત્રો, તો જો આપણે ડેલ્ટા આરની જગ્યાએ મને યાદ છે ત્યાં સુધી ડેલ્ટા આઈ એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા ડેલ્ટા વાય જે કેરેટ લીધેલું અને છેદમાં ડેલ્ટા ટી, આનાએ છેદમાં લખીએ તો આપણું સૂત્ર આવું થાય ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી આઈ કેરેટ વત્તા ડેલ્ટા વાય અપોન ડેલ્ટા ટી જે કેરેટ.
જો આ એક્સ દિશામાં સ્થાનાંતર ભાગ્યા એ માટે લાગતો સમયગાળો, તો આને એક્સ દિશામાંનો સરેરાશ વેગ કહેવાય. આ વાય દિશાનું સ્થાનાંતર અને એ માટેનો સમય, એટલે આને વાય દિશાનો સરેરાશ વેગ કહેવાય. તેથી આપણે આ સૂત્રને આ રીતે પણ લખી શકીએ કે ભાઈ એક્સ દિશામાંનો સરેરાશ વેગ આઈ કેરેટ વત્તા વાય દિશામાંનો સરેરાશ વેગ જે કેરેટ. તો આમ સરેરાશ વેગ બરાબર આવું થાય. સરેરાશ એટલે એવરેજ વેગ. દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે એક ભાઈ આ એ સ્થાનેથી આ બી સ્થાને જાય છે, બરાબર. તો તમે આ પથ લંબાઈ અને એ માટે લાગતો સમયગાળો લો. પથ લંબાઈ ભાગ્યા સમયગાળો મિત્રો, તો એ પથ લંબાઈને સમય વડે ભાગો તો આ સરેરાશ ઝડપ મળે મિત્રો. ઝડપ ખરી પણ હકીકતમાં એને સરેરાશ ઝડપ કહેવાય. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે આ ભાઈ અહીંથી અહીંયા 100 સેકન્ડમાં પહોંચ્યા અને એ દરમિયાન એમને આ કાપેલું અંતર ધારો કે 200 મીટર છે. તો જો 100 સેકન્ડમાં એમને કેટલું અંતર કાપ્યું? 200 મીટર. તો એમની સરેરાશ ઝડપ, તો જો એ પથ લંબાઈ 200 મીટર ભાગ્યા 100 સેકન્ડ, દેટ મીન્સ 2 મીટર પર સેકન્ડ. એટલે આનું મિનિંગ શું થાય કે ભાઈ પર સેકન્ડે 2 મીટર અંતર કપાય એટલી ઝડપે ચાલતા હતા. પર સેકન્ડે 2 મીટર અંતર કપાય એટલી ઝડપે તે ચાલી રહ્યા છે એમ કે. પણ વાસ્તવમાં મિત્રો આ ભાઈએ એવું નહોતું કર્યું. વાસ્તવમાં આ જે જવાબ તમારો આવ્યો આ સમગ્ર ગતિમાર્ગની એવરેજ ઝડપ છે. એનું કારણ હું તમને બતાવું છું કે ભાઈ ચાલો તમે તો અહીંથી અહીં સુધીનું કુલ અંતર લઈ લીધું અને કુલ સમયગાળો લઈ લીધો, પણ આ ભાઈએ શું કરેલું કે જ્યારે અહીંથી નીકળ્યો એ વખતે એ થોડો સ્પીડમાં ચાલતો હતો, તો એ વખતે એની આમ સ્પીડ વધારે હતી, તો પર સેકન્ડ એની ઝડપ 3 હતી. વળી વચ્ચે એ થોડો ધીમો ધીમો ચાલવા લાગ્યો તો પર સેકન્ડ એની ઝડપ 1 થઈ ગઈ. વળી પાછો થોડો ફાસ્ટ ચાલવા લાગ્યો તો પર સેકન્ડ એની સ્પીડ બદલાઈ જાય, ઝડપ બદલાઈ જાય. વળી કોઈ મિત્ર આવ્યો તો વળી 1-2 સેકન્ડ વાત કરવા ઊભો રહ્યો તો ઝડપ 0 પણ થઈ જાય. ફરી પાછો ચાલવા માંડ્યો. તો આમ સમગ્ર ગતિમાર્ગ દરમિયાન એની ઝડપ એકધારી નથી. ઘડીકમાં વધી જાય, ઘડીકમાં ઘટી જાય, ઘડીકમાં વધી જાય, ઘડીક ઘટી જાય. અને આ રીતે એને કુલ આટલા સમયગાળામાં આટલું અંતર કાપ્યું. જ્યારે તમે સીધું આ સૂત્ર વાપરો તો વાસ્તવમાં તમને આ આખા ગતિમાર્ગની એવરેજ ઝડપ આતું મળી. પણ તમે જોઈ શકો છો કે આ ગતિમાર્ગ દરમિયાન ઘડીકમાં એની ઝડપ વધારે હતી, ઘડીકમાં ઓછી હતી, ઘડીકમાં 0 હતી, ઘડીકમાં વધારે હતી. તો આ તો ઝડપમાં વધઘટ થયા કરતી હતી. તો એકથી વધુ પ્રકારની ઝડપે ચાલતો હતો જુદા જુદા ક્ષણે. તો તમે તો માત્ર એક જ જવાબ લાવી આવ્યો 2 મીટર પર સેકન્ડ. તો વાસ્તવમાં આ એવરેજ ઝડપ આવો મિત્રો. એમ ઝડપ ઉપરથી વેગ લ્યો તમે તો એમાં એવું થાય મિત્રો. એટલે જો તમે સમગ્ર ગતિમાર્ગનું સ્થાનાંતર લો અને એ માટેનો સમયગાળો લ્યો તો આવા ગુણોત્તર દ્વારા જે જવાબ આવે એ સમગ્ર ગતિમાર્ગની સરેરાશ ઝડપની જેમ આ સરેરાશ વેગ આવે. તો આ સરેરાશ વેગની મેં વાત કરી મિત્રો. અને આ સરેરાશ વેગની દિશા કણના સ્થાનાંતર સદિશની દિશામાં હોય છે, રાઈટ. હવે આપણે તત્કાલીન વેગની વાત કરીએ. એવરેજના બદલે તરત જ માપવી છે. આ જે જુદી જુદી આવી કે ભાઈ આ ગતિમાર્ગ દરમિયાન પેલા ભાઈની ઝડપ ઘડીકમાં વધારે હતી, ઘડીકમાં ઓછી થઈ ગઈ, ઘડીકમાં વધારે થઈ જાય, ઘડીકમાં ઓછી થઈ જાય. તો આ તો જુદા જુદા સમયે ઝડપ જુદી જુદી છે. જો તમે વધારે અંતર એને કાપ્યું અને વધારે સમય લીધો તો આ ઝડપમાં એને વધઘટ કરી. પણ ચલો એ ભાઈ જેવા નીકળે એવી તરત ઝડપ માપી લઈએ અને તરત ઝડપ માપી લઈએ તો સમયગાળો બહુ નાનો, તો એ સમયગાળામાં કાપેલું સ્થાનાંતર અથવા અંતર પણ ઓછું. બોલો હવે થોડા જ સમયગાળામાં જે અંતર કાપીએ એમાં તો થોડી એ વધઘટ કરવાના હતા. તો પછી એ વખતે એ સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય અથવા એ કાપેલું અંતર ભાગ્યા સમય લો તો જે તમને ઝડપ મળે એ એવરેજ નહીં હોય. એ તમે એ સમયગાળાની જે ઝડપ હશે એ તમને મળશે, જેને આપણે તે સમયગાળાની તાત્ક્ષણિક તે ક્ષણની ઝડપ કહીશું. પણ એ માટે શું શરત લેવી પડી? સમયગાળો નાનો લેવો પડ્યો.
તો એ વધઘટ કરવાના એને ચાન્સ ઓછા મળે, તો તમારો જવાબ પરફેક્ટ આવે. બાકી જો રસ્તો લાંબો, સમયગાળો વધુ, તો એ વધઘટ કરવાના ચાન્સ રહેલા છે. તો એ સંજોગોમાં તમારે એવરેજ જ શોધવી પડે. એટલે જો આપણે આ જ વાતને આ રીતે સમજાવીએ કે જો આ થોડો સમયગાળો મેં વધારે લીધો, પણ ધારો કે હું સમયગાળો થોડો નાનો લઉં, એટલે જો આ જ ચિત્ર હું આ રીતે દોરું મિત્રો કે ભાઈ ચલો આ એનો ગતિમાર્ગ હતો, આપણે સમયગાળો વધારે લીધો તો કણ આટલાથી આટલો પહોંચે, પણ જો તમે સમયગાળો ઓછો લો તો કણ આટલાથી આટલો જ પહોંચે. તો જો આ પી ડેશ, તો પછી સ્થાનાંતર સદિશ આમ આવે, બરાબર છે. એટલે જો મેં સમયગાળો નાનો કર્યો, આ વધારે સમય હતો એટલે સ્થાનાંતર સદિશ મોટો હતો, પણ હવે સમયગાળો થોડો નાનો કર્યો. ધારો કે ડેલ્ટા T1 સમયગાળો લઈએ તો એ દરમિયાન સ્થાનાંતર ડેલ્ટા R1 થાય, અને જો આ સ્થાનાંતરની દિશા આમ, તો એના સરેરાશ વેગની દિશા પણ આમ આવે. તો સરેરાશ વેગની દિશા આ દિશામાં આવે. જો હજુ હું સમયગાળો નાનો કરું મિત્રો, ધારો કે આ આટલે લઈએ આપણે, તો જો આ ગતિમાર્ગ ઉપર આ કણ પીથી હવે અહીંયા પહોંચ્યો, જો તો જો આ એનો સ્થાન સદિશ R ડેશ, તો હવે જો આ બંનેને જોડતો સદિશ એટલે સ્થાનાંતર સદિશ, તો જો આ મોટો હતો એની જગ્યાએ નાનો થયો. ચલો આ સમયગાળાને ડેલ્ટા T2 કહું, તો એ વખતે સ્થાનાંતર ડેલ્ટા R2 કહીએ આપણે, બરાબર છે. પણ જો સ્થાનાંતર આમ, તો એનો સરેરાશ વેગ પણ આમ હશે, તો વેગની દિશા આમ હોય. હજુ તમે સમયગાળો નાનો લો અને એમ કરતાં પિન P ડેશ ખૂબ નજીક લાવી દો, આ P અને આ P ડેશ ખૂબ નજીક લાવી દો, તો જો આ સ્થાનાંતર આમ, તો વેગની દિશા પણ આમ. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે સમયગાળો ઘટાડતા જઈએ એમ સ્થાનાંતર પણ ઘટતું જાય મિત્રો. એટલે જો કણ ડેલ્ટા T સમયમાં ડેલ્ટા R જેટલું સ્થાનાંતર કરે તો સરેરાશ વેગ આટલો, પણ જો આ સમયગાળો ડેલ્ટા T1 નાનો કર્યો, આ એનાથી નાનો કર્યો, આ એનાથી નાનો કર્યો, એટલે કે બીજા શબ્દોમાં ગણિતની પરિભાષામાં લખવું હોય તો આપણે શું લક્ષ્ય રાખ્યું? લક્ષ્ય એટલે આપણો ગોલ. સમયગાળો ટેન્ડ્સ ટુ 0, સમયગાળો શૂન્યની ખૂબ નજીક લઈ ગયા, તો સ્થાનાંતર ડેલ્ટા R એ પણ ટેન્ડ્સ ટુ 0. એટલે જો આપણો સમયગાળો ડેલ્ટા T ઘટાડતા જઈએ, યાની કે ડેલ્ટા T1, ડેલ્ટા T2, ડેલ્ટા T3, તો એને અનુરૂપ સ્થાનાંતરો પણ ઘટતા જાય, ડેલ્ટા R1, ડેલ્ટા R2, ડેલ્ટા R3 પણ ઘટતા જાય. એટલે કે જો ડેલ્ટા T ટેન્ડ્સ ટુ 0, તો ડેલ્ટા R ટેન્ડ્સ ટુ પણ 0. આમ આપણે લક્ષ લઈએ, લક્ષ એટલે ગણિતની પરિભાષામાં આ રીતે લખાય, લિમિટ ડેલ્ટા T ટેન્ડ્સ ટુ 0, એટલે કે એકદમ શૂન્ય નહીં પણ શૂન્યની ખૂબ નજીક. આવું લક્ષ લઈએ તો એ સંજોગોમાં તમે પેલો સ્થાનાંતર અને એ માટેનો સમયગાળો એ બેનો ગુણોત્તર, પણ એ લક્ષ શું રાખ્યું? ટેન્ડ્સ ટુ 0. આ ટેન્ડ્સ ટુ 0 નાખીને સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય કરો તો તમને જે વેગ મળે એ વેગને આવું લક્ષ લઈએ તો એ સંજોગોમાં આપણને મળતા વેગને આપણે તત્કાલીન વેગ, એટલે કે આપણા પિન P ડેશ ખૂબ નજીક આવી જાય, તો જાણે કે પીની નજીકનું જ કહેવાય, તો એ વખતે મળતા વેગને P પાસેનો તત્કાલીન અથવા તાત્ક્ષણિક વેગ કહે છે. એટલે જો સમયગાળો ડેલ્ટા T ઘટાડતા જઈએ, એટલે શું લક્ષ્ય રાખીએ? આપણો લક્ષ્ય એટલે ગોલ, સમય ટેન્ડ્સ ટુ 0, તો સ્થાનાંતર એ નાનું, સમયગાળો પણ નાનું, અને સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો એટલે વેગ જ આવે. પણ આવા વેગને એવરેજ વેગ ન કહેતો, તત્કાલીન વેગ કહેવાય. જેમ પેલા ભાઈને આપણે વધારે સમય આપ્યો 100 સેકન્ડ, તો એ દરમિયાન વધારે અંતર કાપી, પણ એ વધારે સમયગાળો હતો એટલે એ વધઘટ કરી શક્યા, અને એમની ઝડપોમાં જુદી જુદી ઝડપ હતી એટલે આપણે એવરેજ ઝડપ લાવ્યા. પણ જો તમે સમયગાળો નાનો લીધો હોય તો એ નાના સમયગાળામાં તો એમને થોડું જ અંતર કાપ્યું હોય તો એમાં તો એ વધઘટ કરી જ નહોતા શકવાના.
તો એ વખતે તમે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો લઈ જે ઝડપ શોધો એને તત્કાલીન ઝડપ અથવા તાત્ક્ષણિક જો શબ્દ શું કહે છે તાત્ક્ષણિક તત્ક્ષણે માપેલી ઝડપ માટે એને કહેવાય તાત્ક્ષણિક ઝડપ કહેવાય. તો આમ આને તત્કાલીન વેગ કહેવામાં આવે છે. જો આ કહેવા શું માગે છે, સમય નાનો, સ્થાનાંતર નાનું, તો નાના સ્થાનાંતરોને નાના સમય માટે ગણિતની પરિભાષામાં લખાય dr/dt. તો નાના સ્થાનાંતર માટે ડેલ્ટાના બદલે ડી સિમ્બોલ વપરાય. તો આ તત્કાલીન વેગ અથવા તાત્ક્ષણિક વેગનું સૂત્ર છે મિત્રો. તો આમ આરનું ટી સાપેક્ષે વિકલન, સ્થાનાંતરનું સમય સાપેક્ષે વિકલન, તો તમને તત્કાલીન વેગ મળે. અને જો તમે આ ધીમે ધીમે આમ આ અત્યારે જો મોટો સ્થાનાંતર સદીશ હતો એટલે વેગ આમ હતો, આમ થયું એટલે આમ થયું અને એમ કરતાં જો તમે ખૂબ નજીક લાવી દો તો એ સંજોગોમાં પી અને પી ડેશ ખૂબ નજીક આવી જાય તો પછી પેલો સ્થાનાંતર સદીશ પણ આમ નજીક આવીને આમ થઈ જાય એટલે સ્પર્શકની દિશામાં થઈ જાય. તો આને આપણે પી બિંદુ પાસે દોરેલો સ્પર્શક એ દિશા બતાવે. તો આમ ગતિપથના કોઈ પણ બિંદુ પાસે તેનો વેગ, તત્કાલીન વેગ, તે બિંદુ પાસે ગતિપથને દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં અને ગતિની દિશામાં, જો આમ આગળ જતો હોય તો પછી એરો આગળ કરવાનો, આમ પાછળ જતો હોય તો એરો પાછળ દિશામાં અને ગતિની દિશામાં હોય છે. આવું કેમ લખ્યું? કારણ કે સ્પર્શક તમે આમ દોરો તો શું આમ બતાવવાનું? તો ના, આપણો કણ અહીંથી આમ જતો હતો માટે પછી એ આગળ તરફ દોરવાનું. તો આમ વક્ર માર્ગ હોય મિત્રો તો કોઈ પણ બિંદુ આગળ તત્કાલીન વેગ, તાત્ક્ષણિક વેગની દિશા કઈ? તો એ વક્ર હોય તો એ વક્રના જે તે બિંદુ આગળ તમે જે બિંદુએ જવાબ શોધતા હોય તે બિંદુ આગળ તેને દોરેલો સ્પર્શક, તો એ સ્પર્શકની દિશા એના તત્કાલીન વેગની દિશા. મૂળા વેગ જ છે, સ્થાનાંતરનું સમય સાપેક્ષે વિકલન, તો એને કહેવાય તત્કાલીન વેગ, વિકલન કહેવાય. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? જો સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય એટલે એકમ તો મીટર પર સેકન્ડ જ થાય, આનો પણ એકમ મીટર પર સેકન્ડ જ થાય. તો સરેરાશ વેગનો એકમ અને તત્કાલીન વેગનો એકમ સમાન, મીટર પર સેકન્ડ. બરાબર. CGSમાં લેવો હોય તો સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. તો જો મિત્રો સરેરાશ વેગ એટલે એવરેજ આવે, મોટું સ્થાનાંતર, મોટો સમયગાળો, તો એવરેજ તમને જવાબ મળે. પણ જો તમે સમયગાળો નાનો લેતા જો તો આ બે બિંદુ નજીક આવતો જોઈએ તો એ વખતે સ્થાનાંતરની દિશા તમારા કણના ગતિપથની દિશામાં, જો એ કણનું ગતિપથ આમ હતું જ્યારે સ્થાનાંતર આમ હતું, અહીં કણનું ગતિપથ આમ હતું સ્થાનાંતર, પણ તમે એમ કરતાં જો નાનો કરી દો તો ગતિપથની દિશા અને સ્થાનાંતરની દિશા એક જ થાય. તો આ ગતિનો પથ એ જ વેગની દિશા બને. તો એ સંજોગોમાં બે એક જ દિશામાં, સ્પર્શકની દિશામાં. તો આપણે આ શરત રાખીને કામ કરવાનું મિત્રો. એટલે નાનો સમયગાળો હોય તો એને તત્કાલીન વેગ કહે છે. તો બોલો, તત્કાલીન વેગમાં ખ્યાલ આવી ગયો? બરાબર છે. આ ગણિત છે એક પ્રકારનું. તમારે આવું ના લખવું હોય તો આ કહેવા શું માગે છે? નાનો સમયગાળો. તો નાના સમયગાળાને ડેલ્ટા ટીના બદલે ડીટી લખાય. એટલે તમે ડી લખો એટલે આ વાત અંદર આવી ગઈ. બરાબર. અને જો આવું લખો તો ચોખવટ કરવી પડે આ સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો. તો આ તત્કાલીન વેગની મેં વાત કરી. બોલો, ઓકે. તો આમ તત્કાલીન વેગ એ સ્પર્શકની દિશામાં હોય છે અને સરેરાશ વેગ એ સ્થાનાંતરની દિશામાં હોય છે. તો આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવો હોય તો તમે લઈ લેશો મિત્રો. તો આ પ્રશ્ન તમને આવડવો